Good morning, students. So in this class we will be discussing about the new topic, that is genetics and evolution. So for the study purpose or for the point of view in the point of view of exam, it's very important topic, genetics and evolution. Genetics and evolution. So why? Because most of the current research which is going on around the world is based on the facts discussed in this topic. Okay, so most of the research again current trend again research medical research agriculture research. So all the current trend research is based on the facts discussed in this topic. Okay, genetics and evolution. So let us understand with very perfection. Okay, so this topic is very important. So we'll try to understand the meanings of the terms first. Okay, first genetics and then what do you mean by genetics? That we'll be discussing. Genetics. The term genetics means it's the science of inheritance and variation. It is the science of inheritance and variation. Inheritance and variation. Okay, it is a science of inheritance and variation, which means here there are two more terminologies, that is inheritance and variation. Okay, we'll try to understand what inheritance is. So we'll write inheritance. Inheritance means flow of characters, flow or transfer of characters from parents to offsprings. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುವಂತ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಬರುವಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುವಂತ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಇನ್ಹೆರಿಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ಹೆರಿಟನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ಲೋ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್. ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುವಂತ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ we try to understand what is variation. Variation means is the degree by which progeny differs from its parents. ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇವನ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲೇನ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಹೆರಿಟನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿ ನಾವು ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುವಂತ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಬಂದ್ರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕೆಲವೊಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಬಂದಂತವಲ್ಲ, ಇಲ್ರಿ. ಸೊ ಅದರ್ಥ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಬಂದಿರ್ತಾವು, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಈ ಮಗು ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ಅದರದೇ ಆದ ಕೆಲವೊಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆದಂತಹ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ವೇರಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಬೈ ವಿಚ್ progeny differs from its parents. ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ತರ ಬೇರೆ ಗುಣಗಳದಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಕರಿತೀವಿ. Variation means degree by which progeny differs from its parents. Okay, so now that we know what inheritance is and variation. So inheritance means transfer of characters from one generation to other generation, that is parents to offspring, and variation means degree by which progeny differs from its parents. So ಈ ಎರಡನ್ನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಏನು
ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಐತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. It means it is a science of inheritance and variation. Okay, science of inheritance and variation is known as genetics. Now we try to understand evolution. Another important term is idea. So now we try to understand this evolution. Evolution means it is the change in the characteristics of it is the change in the characteristic in the characteristics of a species over several generations and relies on the process of natural selection. Which means evolutionary is the change in the characteristics of a species over several generations and relies on the process of natural selection. So which means evolutionary ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಏನಪ್ಪ ಅದರ್ಥ ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಮಂಗನ ಇದ್ದ. ಓಕೆ, ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಬಾಡಿ ಏಜ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು, ಆಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯ ಎರೆಕ್ಟೈಲ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ. ಓಕೆ, these are some of the changes which occurred on several generations. Okay, so ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು, ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವ ಆಗಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So that is evolution. This means it is the change in the characteristics of a species over several generations and relies on the process of natural selection. Naturally selection ಆಗಿದ್ದು. Okay, so ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೇನ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So now that we have understood the genetics as well as evolution. So ಇದರಿಂದ ಯಾರು ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಇದನ್ನ, who gave this term genetics, that we will try to understand. Okay. The term genetics ಅನ್ನೋ term ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟವರಾದ್ರಿ ವಿಲಿಯಂ ಬ್ಯಾಟಿಸನ್. The term genetics, the term was given by William Bateson. Okay, genetics ಅನ್ನೋ term ಕೊಟ್ಟವರಾದ್ರಿ ವಿಲಿಯಂ ಬ್ಯಾಟಿಸನ್. So now genetics ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟವರು the father of genetics ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. So father of genetics is Gregor John Mendel. Okay, so he is the father of genetics. So genetics ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟವನು, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾವ ತರ ಇರ್ತೈತಿ, ಯಾವ ತರ ಏನ್ ಲಾಸ್ ಅದಾವು, ಯಾವ ತರ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಯಾವ ತರ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರೆಗೋರ್ ಜಾನ್ ಮೆಂಡಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರೆಯೋಣ, ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೆಗೋರ್ ಜಾನ್ ಮೆಂಡಲ್. ಸೊ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಗ್ರೆಗೋರ್ ಜಾನ್ ಮೆಂಡಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಏನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅವ್ರಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಫುಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಗ್ರೆಗೋರ್ ಜಾನ್ ಮೆಂಡಲ್ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು.
Okay, so we'll try to understand. The first topic is, we'll write the heading of the topic, that is principles of inheritance and variation. Principles of inheritance and variation. Okay, so principles of inheritance and variation. So in this complete chapter we will be discussing about various experiments which was conducted by Gregor John Mendel. So Mendel ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಕಲಿತೀವಿ ನಾವು. ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯಾನ ಮೆಂಡಲ್, ಯಾಕೆ ನಾವು ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಓದಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಾರಂದ್ರೆ ಮೆಂಡಲ್ ಏನೇನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯಾನ, ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯಾನ, okay, what all experiments he conducted. Okay, so on that basis, those things only we will be studying under this topic. So Gregor John Mendel or G.J. Mendel ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Mendel worked on garden tree plant. Worked on garden pea plant. ಇವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ, ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಒಂದ್ ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋಣ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೋತಾನ, ಯಾವ ಗಿಡ ತಗೋತಾನವ, ಗಾರ್ಡನ್ ಪೀ ಅಂದ್ರೆ ಬಟಾಣಿಗಳ ಗಿಡ ತಗೋತಾನ, ಗಾರ್ಡನ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೀನ ಯಾಕೆ ತಗೋತಾನ, ಗಾರ್ಡನ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ತಗೋತಾನ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿವ್ಡ್ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿವ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೀ ಒಳಗ ಇದು ಜೀವಿತಾವಧಿ ಕಡಿಮೆ. ಓಕೆ, ಅರೌಂಡ್ 3-4 ವೀಕ್ಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 3-4 ಅಥವಾ 1 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಪೂರ ಗಿಡ ಬೆಳೆದಿದೆ 3-4 ವೀಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 3-4 ವೀಕ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿವ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಹಿಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ವೇರಿಯಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಅಪೋಸಿಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದಾವ. Here in this plant you will observe various contrasting characters are present. Various contrasting characters are exhibited by garden pea plant. Garden pea plant. First, ಇದರದೇನು ಗಾರ್ಡನ್ ಪೀ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಕಡಿಮೆ. ಓಕೆ, ಅದರ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಅಂದ್ರೆ 3-4 ವೀಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆ ಮುಗಿದುಬಿಡುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿವ್. First important character. The second important character, it exhibits the various contrasting characters are exhibited by the garden pea plant. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ತರದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡಬಹುದು. ಎರಡು ತರದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಈ ಬಟಾಣಿಗಳ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಸಿರು ಕಲರ್ ಬಟಾಣಿಗಳು ಬರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಗ್ರೀನ್ ಪೀಸ್ as well as yellow peas ಬರ್ತಾವ. ಓಕೆ, and these garden pea plant, they may be short or they may be tall. ಎತ್ತರನು ಬೆಳಿತಾವ, ಬಹಳ ಗಿಡ್ಡನು ಬೆಳಿತಾವ, ಬಹಳ ಎತ್ತರನು ಬೆಳಿತಾವ. ಓಕೆ, and contrasting characters are really opposing characters. Easily ನಾವು ಗೊತ್ತಾಗಬಹುದು. Say for example, you can see here, I will take these two. These are the two markers. One is red marker and the blue marker. These two are contrasting because you can differentiate very easily. So blue and red ಅನ್ನೋದನ್ನ easily different ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿದ್ರು ಯಾವ್ದು ಬ್ಲೂ ಯಾವ್ದು ರೆಡ್ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದರ ಅರ್ಥ
ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ ಬರ್ತವು ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟೆಲ್ ಯು. ಒನ್ ಈಸ್ ಟಾಲ್, ಒಂದು ಗಿಡ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗಿಡ ಏನಿರುತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್, ಅದರ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಐತಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಐತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ ಇರ್ಬೋದು, violet color and white color flower, white color flower. So these are contrasting characters which are very easily identifiable. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಯಾತ್ರ ಗಿಡ ಯಾವ್ದು ಯಾತ್ರ ಐತಿ, ಯಾವ್ದು ಗಿಡ ಐತಿ ಅಂತ ಈಸಿಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗ್ರೀನ್ ಯಾವ ಕಲರ್, ಯಾವ್ದು ಬೀಜ ಬಟಾಣಿಗಳ ಹೆಸರು ಐತಿ, ಯಾವ ಕಲರ್ ಹಳದಿ ಐತಿ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಈಸಿಲಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಈಗ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್, ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್, ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದೋಸ್ ಟು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಗಾರ್ಡನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ those are contrasting characters. This plant, garden tree plant, exhibits contrasting characters. Okay, now the third point, 5 years done it. ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸನ್ ಯಾವ್ದು ಗಾರ್ಡನ್ ಪೀನ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೀಸನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಗಾರ್ಡನ್ ಪೀ ಇನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೀ flower facilitates both self pollination as well as cross pollination. The third reason, ಅದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಹೇಳಿದ್ದು ಅದರ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ, ಎರಡನೇದರೊಳಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು, ಮೂರನೇ ರೀಸನ್ ಏನಂದ್ರೆ in this plant we can perform self pollination as well as cross pollination. Okay, this self pollination as well as cross pollination we have studied in the last topic. Okay, so I will give you a brief idea about self pollination as well as cross pollination. Self pollination is transfer of pollen grain from anther to stigma of the same flower. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ಇಂದ anther ಒಳಗಿನ pollen grain ನ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಫ್ಲವರ್. ಓಕೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ pollen grain from anther of one flower to the stigma of another flower. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇರೆ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಇಂದ pollen grain ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ಇಂದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಒಳಗೆ ಹಾಕೋದು, ಅದು ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯಾವುದು ಗಾರ್ಡನ್ ಟ್ರೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗೆ we can perform both self pollination as well as cross pollination. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ as well as cross pollination ಎರಡು ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಎರಡು ತರ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದರ ಈ ರೀಸನ್ ಇಂದ ನಾವು ಯಾವ ಬೇಕಾದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಟಾಲ್ ಗಿಡದಿಂದ pollen grain ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಗಿಡಕ್ಕೂ ಹಾಕೋದು, ಅಥವಾ ಈ ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ ಇದ್ದಂತ pollen grain ತಗೊಂಡ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ ಇದ್ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾಗೂ ಹಾಕೋದು. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಟ್ರೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗೆ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ರೀಸನ್ಸ್ he found garden tree plant suitable for his experiments. ಓಕೆ, ಅವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಟ್ರೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಶಾರ್ಟ್ lived, second it has contrasting characters, contrasting means it is easily identifiable characters over, and third is garden tree flowers facilitate both self as well as cross pollination. Okay, so because of these reasons he worked on the garden tree plant. Okay, then we'll try to understand some terminologies, or first we'll try to understand the characters which he has taken for his research work. ಅಂದ್ರೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಟ್ರೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಗೊಂಡ, ಓಕೆ, ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ ಅದರೊಳಗೆ ಅದನ್ನ ನೋಡೋದು. ಓಕೆ, ದ
ಯಾವ ತರ ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ ಯಾವ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಗೊಂಡ ಈ ವರ್ಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೀ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು. ಗಾರ್ಡನ್ ಪೀ ಯಾಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜೀವಿತಾವಧಿ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಏನು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಸನ್ it allows both cross pollination as well as self pollination and it has contrasting characters. Okay, ಈ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೀ ತಗೊಂಡ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಗಾರ್ಡನ್ ಪೀ ಒಳಗ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ contrasting characters in garden pea plant. Garden pea plant ಯಾವ್ಯಾವ contrasting characters ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. First is here I will write the character and here will come with two types of terminology, that is dominant allele and recessive allele. ಇದನ್ನ ಈ dominant allele and recessive allele or dominant character ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. allele ಬೇಡ, dominant character and recessive character. dominant character and recessive character. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಾಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಇಸ್ ಸೀಡ್ ಶೇಪ್. botanical shape and whether it is round or wrinkled. shape ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ botanical ತಗೊಂಡ್ರ whether it is completely round. ಈ round ಇತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ round. wrinkled means ಈ ತರ botanical outer covering ಇಲ್ಲ, ಅದು wrinkled ಐತಿ, surface smooth ಇಲ್ಲ ಅಂತ. okay, the second character is flower seed color. sorry, first is second is seed color. The seed color entry dominant yellow seed or green seed ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. green seed, whether the color of the seed is green, yellow or green. so ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡ. the third character ಯಾವ್ದ್ರಿ? third character flower color. flower color ಏನ್ರಿ dominant ಒಳಗ violet color flower. violet color flower and white color flower. color ಯಾವೈತಿ? violet ಇದ್ರ dominant, white ಇದ್ರ recessive ಅಂತ ಹೇಳಿ. so dominant recessive ಹೇಳ್ತೀವಿ. the fourth character is flower position. flower position whether it is axial or terminal ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. axial axial or terminal. axial ಅಂದ್ರೆ say for example ಇದು ಒಂದು ಗಿಡ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಗಿಡ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಫ್ಲವರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಹೂವು ಸೈಡ್ ಬಿಡ್ತೈತೋ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ತುದಿ ಬಿಡ್ತೈತೆ. ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ the flower is, or I'll write here, flower ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ದು? ಎಜ್ಜಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಜ್ಜಿಗೆ ಬಿಟ್ಟೈತೆ, ತುದಿ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಗಿಡದ ಕಾಂಡ ಸೈಡ್ ಬಿಟ್ಟು, ಅದಕ್ಕೆನ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಎರಡನೇದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? here the flower position is ತುದಿ, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಓಕೆ, ಈ ತರ ತುದಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಡ್ ಬಿಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ಲವರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ is pod shape. pod shape means it is full or
inflated or constricted ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Pod shape means full or inflated or constricted ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಈ ತೊಗಟೆ ಇದಿಲ್ಲ, ಒಟಾಣಿ ಕಾಳು ಮೇಲ್ಗಡೆ ತೊಗಟೆ. ಓಕೆ, ಸಿಪ್ಪಿ ಮ್ಯಾಲಿನ ಸೊಪ್ಪೆ ಅಂತಿಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ the pod shape is like this. ಓಕೆ, ಈ ಒಳಗಡೆ ಬಟನ್ ಇರ್ತವೆ ಹೌದಲ್ರಿ? ಸೊ ಈ ಪಾಡ್ ಶೇಪ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಐತ್ರಿ ಇದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ ಅಂಡ್ constricted, full or inflated ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. constricted ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಹಿಯರ್ the constricted means ಈ ತರ so this type of seed arrangement, pod arrangement, ಈ ಹೊರಗಡೆದು pod ಇದೆ. this is pod, ಒಳಗಡೆ seed. so pod ಯಾವ ತರ ಇದೆ? it is smooth ಐತೋ, full ಐತೋ ಅಥವಾ constricted? ಅಂದ್ರೆ constricted ಈ ತರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, constricted ಆಯ್ತು. ಇದು constricted pod ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ full pod ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. so ಇದೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. sixth character ಯಾವುದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು? the sixth character is pod color. pod shape ಅದು pod color. pod color ಯಾವುದು ಐತಿ? pod color green ಇದು. pod color green or yellow pod. color ಯಾವುದು ಐತಿ? ಅದರ ಮೇಲೆ green ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ yellow ಇರಬಹುದು. then the seventh character is height of the plant, that is stem height ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. stem height. so is another character whether it is tall or short. that means ಗಿಡ ಎತ್ತರ ಐತೋ ಗಿಡ ಐತೋ. so these are seven different contrasting characters. these are seven contrasting characters. that is seed shape. seed shape ಐತಿ, whether it is round or wrinkled. ಗುಂಡ್ ಇರಬಹುದು, wrinkled ಇರಬಹುದು. second flower color, sorry seed color. color ಯಾವ್ದೈತಿ? seed ಇದ್ದ yellow ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ green ಇರಬಹುದು. then flower color, ಹೂವಿನ color violet ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ white ಇರಬಹುದು. then flower position, position of the flower, it may be axial or terminal. then pod shape, pod ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಶಿಪ್ಪಿ, ಮ್ಯಾಲಿನ ಶಿಪ್ಪಿ. ಶಿಪ್ಪಿ ಕಲರ್ ಏನ್ರಿ? pod may be green or yellow. okay, then the pod shape is full or constricted. it may be full or constricted ಇರಬಹುದು. then pod color is green, yellow. stem height, whether the plant is tall or short. so these are seven different characters which Mendel took for his experiments. okay, these are seven different characters which are taken by Mendel, Gregor Johann Mendel, for his experiment. so now we will try to tell you the difference between dominant and recessive. Here we have to understand several terminologies. That terminologies I will tell you. First is dominant and other is recessive. Dominant character entry, say for example ಈ ಫ್ಲವರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವುದು? ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ ಐತಿ, ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ ಐತಿ. say for example ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ and white color flower ತಗೊಳ್ಳೋಣ. so what we'll do, we'll take pollen grain from the anther of violet flower and ಇಲ್ಲಿಂದ pollen grain ತಗೊಳ್ಳೋಣ and transfer it to stigma of the white flower. okay, ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ? violet color flower ಇದ್ದಂತ ಗಿಡದಿಂದ pollen grain ತಗೊಂಡ್ವಿ. so ಆ pollen grain ನ white color ಇದ್ದಂತ ಫ್ಲವರ್ ಇದ್ದಂತ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ I will try to tell you. okay, first I will remove this. I will write one more time here: dominant and recessive. dominant and
ಈ ಕಡೆ ರಿಸೆಸಿವ್ ತಗೋಣ. Okay, we will try to understanding this meaning. Okay, so what we have done is we will take a violet flower and white flower. Okay, so violet flower in the pollen grain. We collect the pollen grain from violet flower and transfer it to stigma of white flower. Okay, then ಎರಡು ಅಂದ್ರೆ pollination ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ pollination ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಫ್ಲವರ್ ಯಾವ ಕಲರ್ ಐತಿ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೈಲೆಟ್ ಆರ್ ವೈಟ್, ಎರಡರೊಳಗೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ. ಮೊದಲ ವೈಲೆಟ್ ಫ್ಲವರ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗಿಂದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ತಗೊಂಡ ವೈಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಇದ್ದಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನು ಹೊಸ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಲರ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೈಲೆಟ್ ಆರ್ ವೈಟ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಜನರಲಿ this becomes violet flower ಬರ್ತದೆ. So that means this color violet color is dominant ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so white color this is already ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. capital V for violet, small v for white. ಇದು violet and white. ಸೊ ಎರಡು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, capital V small v ಬರ್ತದೆ. So that means here capital V will express its character, violet color ಬರ್ತದೆ. capital V will express its color, that means capital V into ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಒಳಗ capital V small v ಬಂತು. So capital V is violet and small v is white. So first generation ಬಂದಂತ ಫ್ಲವರ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ, violet color. So that means here capital V, this V is dominant whereas this V is recessive. Dominant already, dominant is a thing which expresses. Okay, ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, so write the definition here. Dominant is a one, it dominant, it is expressed, it is the expressed character. Okay, so recessive ಅಂದ್ರೆ it is a suppressed character, it is a suppressed character. ಸಪ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕರಿತೀವಿ. These are very important terminologies, dominant and recessive. Based on this only most of the topic ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, first dominant, ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಬರ್ತೀವಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ we will try to understand F1 generation ಬರುತ್ತೆ. Okay, terminologies ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. Terminology which we have to understand. Logics. So first one is dominant, second is recessive. Dominant ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And F1 generation or F1 generation ಬರ್ತದೆ. F1 generation ಅಂದ್ರೆ ಫೀಲಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, FILIAL, ಫೀಲಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ವಿ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಒಂದು ಎರಡರ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಈ ಜನರೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್. Capital V and small v. Third cross ಮಾಡಿದ್ರೆ capital V, small v. So this is first generation.
ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಮೊದಲನೇ ಪೀಳಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಫೀಲಿಯಲ್ F1. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಈ ವಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ F2 ಜನರೇಷನ್ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಅದಾದ ಏನ್ರಿ? ಪೀಳಿಗೆ. ಫೀಲಿಯಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೀಳಿಗೆ, ಮೊದಲನೇ ಪೀಳಿಗೆ, ಎರಡನೇ ಪೀಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಫೀಲಿಯಲ್ F1 ಜನರೇಷನ್ F2 ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫೀಲಿಯಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೀಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದೆನ್ here will come with the cross, self cross ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. self cross ಅಂದ್ರೆ it is similar term which is a cross means pollination, self pollination, the transfer of pollen grain from anther to stigma of same flower. ಕೇಳ್ತೀವಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್. ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜನರಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ, it is generally used to identify the zygosity of the unknown plant. Test process, say for example, ಆಗಲಿಗೆ ವಿ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಇದು ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಇದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿ ಐತಿ, ಯಾವ ಸ್ಮಾಲ್ ವಿ ಐತಿ, ಸೊ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇದನ್ನ ರಿಸೆಸಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಆ ಟರ್ಮ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವೆನೆವರ್ ಇಟ್ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಏನು ಕಲಿತಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಅನ್ನೋನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅದ ಜಿನೋಟೈಪ್ಸ್ ಜೈಗೋಸಿಟಿ ಏನೈತಿ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್, ಹೆಟರೋಜೈಗಸ್, ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಮೊದಲು. ಓಕೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್. ನಾವು ದೆನ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಆಯ್ತು, ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಐತ್ರಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್. ನಾವು ಹೋಮೋಜೈಗಸ್, ಹೆಟರೋಜೈಗಸ್, ಅಲೀಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಅಲೀಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಲೀಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೀನ್. ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಲೀಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ನಾ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, wait, I will rewrite this. First allele, ಆಮೇಲೆ dominant, then recessive, homozygous, heterozygous, self cross, test cross, F1 generation. We'll try to understand. Allele is nothing but the forms of gene. Okay, first is gene. Gene is a hereditary material which carries a character. Okay, so gene hereditary is a hereditary material transfers or hereditary material carries character. Okay, gene ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? gene ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ gene ಮೇಲೆ. Say for example skin tone, a person's skin tone is carried by some genes.
ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಜೀನ್ ಈ ಜೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ಯಾವ್ದಾಗಬೇಕು, ವೈಟ್ ಇರಬೇಕು, ಬ್ರೌನ್ ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ ವೀಟ್ ಕಲರ್ ಗೋಧಿ ಬಣ್ಣ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬರುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ, ಹೆರಿಡಿಟರಿ. ಜೀನ್ ಇಸ್ ಅ ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. got it? So now allele, it is the forms of different forms of gene. Forms of gene. Okay, allele ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಈ ಜೀನ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಜನರಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟಾಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಟಾಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುವಂತ ಜೀನ್ ಯಾವ್ರಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ಜೀನ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಜೀನ್ ಒಳಗ ಜನರಲಿ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟೂ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೀನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟಾಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇರಬಹುದು, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇರಬಹುದು. These are two forms of gene tallness ತಗೊಂಡು. ಏನು ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಟಾಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಎತ್ತರ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು. ಸೊ ಈ ಎತ್ತರ ಅನ್ನೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು ಎರಡು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಜೀನ್ ಅದು ಎರಡು ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಸೆಸಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ ಸೊ ಎರಡು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಜೀನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಟೂ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೀನ್, ದಟ್ ಈಸ್ allele ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ allele, dominant allele. This is recessive allele. Already capital T express ಆಗುತ್ತೆ. capital T is a dominant allele. ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ. capital T is dominant allele, whereas small t is a recessive allele. capital T express ಆಗುತ್ತೆ, so small t express ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. capital T express ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ allele ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸೆಸಿವ್ allele ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಅಂತ. ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಮೀನ್ಸ್ allele ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಈ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದಪ್ಪ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಅಂತ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎರಡು allele ನೋಡಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ತರ ಇರ್ತವೆ. ಡಾಮಿನೆಂಟ್ allele ಒಂದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಸೆಸಿವ್ allele ಒಂದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ allele ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ allele ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ alleles ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ನೋಡಕ್ಕೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ತರ ಇರ್ತವೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ನಲ್ಲೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ನಲ್ಲೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೆರಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ is homozygous dominant, small t is recessive. ಗೊತ್ತಾದ್ರಿ? ಅದೇನ್ರಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ is this is dominant and this is recessive. Got it? Then heterozygous means the forms of gene which are like this, one capital T, one small t ಅಂದ್ಕೊಟ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ heterozygous. ಎರಡು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಐತಿ, ರಿಸೆಸಿವ್ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು heterozygous. whereas capital T ತರ homozygous, small t ತರ ನಾವು ಇದು homozygous, one capital T, one small t ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ heterozygous ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Then self cross ಏನ್ರಿ, self cross means here say for example capital T ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಐತೆ, ಇದರದ ಇಂಥದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ capital T which belong to one generation, same ಪೀಳಿಗೆ, same generation. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದೇ ಪೀಳಿಗೆ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ತರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ರಿ ಸೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ತರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆರ್ crossing in between same generation, crossing between same generation plants. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಫ್ಲವರ್, ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ಇಂದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ನ ಅದೇ ಫ್ಲವರ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾಗೆ ಹಾಕೋದು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ from the anther to the stigma of the same flower, that is self cross, self pollination. Test cross, it is done to identify
unknown genotype. Unknown genotype ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಟೆಲ್ ಯು. ಈ ಟರ್ಮ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ನೌ you just keep in mind that identifying unknown genotype, there we use test cross. Then F1 generation. So generation ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? say for example capital T ಇನ್ನೊಂದು small t cross ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಒಳಗ capital T small t ಬಂತು, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ F1 generation ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಪೀಳಿಗೆ. F stands for filial. ಇದಲ್ರಿ F1 generation ಅಂದ್ರೆ ಪೀಳಿಗೆ, ಒಂದನೇ ಪೀಳಿಗೆನೋ ಎರಡನೇ ಪೀಳಿಗೆನೋ F1 generation. So these are several terminologies which we use in understanding this topic. Okay, so ಈ terminology ನ correct ಆಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, so in the next class we will try to understand Mendel's laws. Okay, that we will try to tell in the next class.